So we understand a concept called indentation. What is the meaning of indentation and why we need to use this indentation? We will try to understand. Basically, Python follows indentation. Python follows indentation. Okay, indentation is space space rule for code write for writing code. Okay, for writing code, space is basically needed. Okay, for example, if I am writing a normal general code, print. If I am writing a print code, okay, hello, and if I say again one more print Python, and if I say one more print Java, okay, there are multiple machine learning. Okay, we have three statements here. Okay, so you understand one point here. Three statements do not take any spaces here. Okay, do not take any spaces here from the beginning. From the beginning, don't take any space. From the beginning, don't take any space. For all the lines of the code, don't take any space. If you take a space, automatically uh, you can get error. Okay, for example, first line, okay. Second line, I'm taking a space. Second line, I'm taking a space. Can you see and observe? Just Okay. connect it to the cloud. Okay, so you will be having a unexpected indent. So what is the code error here? Code is correct. Code is not having any spelling mistakes, all these things. But only the problem is unexpected indent space issue. So don't provide any space like this. Okay, if you want, yeah, so you can write like this. When you write like this, one space I taken. For all the code I've taken one space. For all the code I taken one space. Okay, space is not allowed for the normal or general Python code. Whenever you are writing a general Python code, don't take any space. Don't take any space. Then only you can get the output. Okay, for the third line, I'm taking a space again. So automatically you will getting a issue. I cannot able to run the program. Problem is, so I'm just taking some space here in the third line. That is a problem. Yes, space is needed for indentation. Spaces allow for indentation. Spaces allow for indentation for code blocks. Code blocks. And what are the code blocks we have? Something like conditions and loops, then functions, then classes. So whenever you are working like conditions, loops, functions, and classes, compulsory, mandatory space is needed. Mandatory, at least one space needed. At least one space needed. అట్లీస్ట్ వన్ స్పేసెస్ వన్ స్పేస్ నీడెడ్ అంటే ఎన్ని స్పేస్లోనే ఇవ్వచ్చు కాకపోతే ఒక స్పేస్ అయితే కంపల్సరీ పెట్టాలి ఎక్కడ కండిషన్స్ కానీ లూప్స్ కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ క్లాసెస్ కానీ వాడుతున్నప్పుడు కంపల్సరీ వన్ స్పేస్ మ్యాండేటరీ నార్మల్ Okay. జనరల్ కోడ్ రాసేటప్పుడు అసలు స్పేస్లు పెట్టకూడదు పెడితే రాదు అవుట్పుట్ బట్ నువ్వు ఎప్పుడైతే కండిషన్ రాస్తావో లూప్ రాస్తావో ఫంక్షన్ రాస్తావో క్లాస్ రాస్తావో బ్లాక్స్ రాస్తావు అప్పుడు ఏంటంటే కోడ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి బ్లాక్స్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా మ్యాండేటరీ అట్లీస్ట్ వన్ స్పేస్ పెట్టాలి వన్ కన్నా ఎక్కువ పెట్టొచ్చు బట్ రిమెంబర్ వన్ పాయింట్ how many spaces you take for the first line in the block, how many spaces you take for the first line in the block. ఫస్ట్ లైన్కి ఎన్ని స్పేస్లు అయితే పెట్టావో రిమైనింగ్ లైన్స్ ఆల్సో లైన్స్ ఆల్సో సేమ్ కాలమ్ స్పేస్ అదే కాలమ్ స్పేస్లో పెట్టాలి అంటే బ్లాక్ ఎప్పుడైతే రాస్తావో సపోజ్ నేను బ్లాక్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను బ్లాక్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇది బ్లాక్ అనుకో ఇది బ్లాక్ అనుకో కోడ్ బ్లాక్ అనుకో అంటే కండిషన్ బ్లాక్ అనుకో లూప్ బ్లాక్ అనుకో లేకపోతే ఫంక్షన్ బ్లాక్ అనుకో ఏదైనా అనుకో సపోజ్ నేను ఒక స్పేస్ తీసుకున్నా ఫస్ట్ లైన్కి ఒక స్పేస్ తీసుకున్నా సెకండ్ లైన్ కూడా వన్ స్పేసే తీసుకోవాలి థర్డ్ లైన్ కూడా వన్ స్పేసే తీసుకోవాలి ఫోర్త్ లైన్ కూడా వన్ స్పేసే తీసుకోవాలి లేదు నేను ఫస్ట్ లైన్కి టూ స్పేసెస్ తీసుకున్నా సెకండ్ లైన్ కూడా టూ స్పేసెస్ థర్డ్ లైన్ కూడా టూ స్పేసెస్ తీసుకోవాలి కాకపోతే ఇక్కడ వన్ స్పేస్ అనేది కంపల్సరీగా పెట్టాలి వన్ స్పేస్ కంపల్సరీ వన్ స్పేస్ కంపల్సరీ ఒక్క స్పేస్ అయితే కంపల్సరీ పెట్టాలి ఎక్కడ బ్లాక్స్లో
ఇక్కడ బ్లాక్స్ అయితే ఎప్పుడో నువ్వు కండిషన్స్ రాస్తావో, ఎప్పుడైతే లూప్స్ రాస్తావో, ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్స్ రాస్తావో, ఎప్పుడైతే క్లాసెస్ రాస్తావో, ఒక స్పేస్ అయితే మ్యాండటరీ. ఓకే, ఒక స్పేస్ మ్యాండటరీ గుర్తుపెట్టుకో. ఒక స్పేస్ మ్యాండటరీ. కాకపోతే ఒకటి ఓకే. తీసుకుంటావా, మిగతా లైన్స్ కూడా ఒకటే తీసుకో. రెండు తీసుకుంటావా స్పేస్లు, మిగతా లైన్స్ కూడా టూ ఏ తీసుకో. బ్లాక్లో నేను త్రీ స్పేసులు తీసుకుంటా సార్ అంటే మిగతావి కూడా త్రీ ఏ తీసుకో. అండ్ గుర్తుపెట్టుకో ఇది. సో నువ్వు బ్లాక్లో ఎన్ని స్పేస్లు అయితే తీసుకుంటావో ఫస్ట్ లైన్కి, మిగతా కూడా అన్ని స్పేస్లు పెట్టాలి. ఓకే. బ్లాక్ అనేది నీట్గా ఉండాలి. సేమ్ కాలమ్ అండ్ స్పేస్లో ఉండాలి, లేకపోతే ఇష్యూ వస్తుంది, లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. సో చూద్దాం, ఒక కండిషన్ రాసి చూద్దాం. నవ్ ఐ జంప్ ఇన్ టు ద కండిషన్స్. ఓకే, కండిషన్స్లోకి వెళ్తున్నా. ఓకే, కండిషన్స్ అంటే ఏంటంటే బేసికల్లీ ట్రూ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ చెక్ చేయడానికి. కండిషన్స్ కండిషన్స్ ఇన్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లోకి వెళ్ళినా కండిషన్స్ ఇన్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, చెకింగ్ చెకింగ్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ చెక్ చేయడానికి కండిషన్స్ వాడతాం. ఓకే, మనకి బేసికలీ ఇఫ్ కండిషన్ ఉంటుంది, తర్వాత ఇఫ్ ఎల్స్ ఉంటుంది, తర్వాత ఎల్స్ ఇఫ్ ఉంటుంది. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా వెళ్ళు. తర్వాత నెస్టెడ్ ఇఫ్స్ ఉంటాయి. ఇలా ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ పైథాన్లో ఎల్సిఫ్ అనేది ఎల్ఇఫ్గా మార్చారు. ఎల్ఇఫ్ కీవర్డ్ ఏంటంటే ఎల్ఇఫ్. మిగతావి ఇఫ్ ఎల్సిఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ నార్మలే, కాకపోతే ఎల్ఇఫ్ అన్నమాట ఇక్కడ. సో వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో, అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ బ్లాక్ బ్లాక్ స్టార్ట్స్ విత్ కర్లీ బ్రేసెస్, క్లోజ్ విత్ కర్లీ బ్రేసెస్. ఐదర్ ఫంక్షన్ ఆర్ లూప్ ఆర్ కండిషన్ ఆర్ క్లాస్ ఏదైనా కానీ కర్లీ బ్రేసెస్తో ఉంటుంది. కానీ పైథాన్లో అలా కాదు. పైథాన్ అనేది పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ బ్లాక్ స్టార్ట్స్ విత్ కోలన్తో బ్లాక్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. కోలన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. వేరే లాంగ్వేజెస్లో అయితే ఇట్లా ఉంటుంది. సపోజ్ నేను ఇక్కడ అర్లీ. జావా స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాను చూడు. ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్లో ఒక ఫంక్షన్ రాస్తున్నా, జేఎస్. ఓకే, ఒక ఫంక్షన్ రాస్తా, ఫంక్షన్ హలో. ఇది జావా స్క్రిప్ట్. పారాంథసిస్ అవన్నీ కామనే. ఓకే, ఉమ్. సో బట్ జావా స్క్రిప్ట్లో ఫంక్షన్ రాస్తే ఇలా ఉంటుంది కోడ్. జావా స్క్రిప్ట్లో ఫంక్షన్ రాస్తే ఇలా ఉంటుంది. ఉమ్. అండ్ లోపల ఫంక్షన్లో ఏదైనా కోడ్ రాసుకోవచ్చు నువ్వు. కోడ్ రిలేటెడ్ టు ద బ్లాక్ కోడ్ రిలేటెడ్ టు ద బ్లాక్. ఇలా నువ్వు స్పేస్లు పెట్టుకుంటావా, ఏమైనా పెట్టుకో. ఇక్కడ స్పేస్లు అసలు నాట్ ఎ మ్యాటర్. వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అసలు ఫంక్షన్స్కి స్పేస్ లోపల నాట్ ఎ మ్యాటర్. పైథాన్లో మ్యాటర్ అనమాట. ఇది జేఎస్ అనుకో, బట్ పైథాన్లో ఇలా రాయడానికి లేదు. కర్లీ బ్రేసెస్ నాట్ అలౌడ్. కర్లీ బ్రేసెస్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ పైథాన్. పైథాన్లో ఏంటంటే ఇక్కడ కోలన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది బ్లాక్. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు స్మాల్ ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తా చూడు. ఇఫ్ అనేది ఏంటి బేసికలీ, ఇఫ్ చెక్స్ ఓన్లీ ట్రూ స్టేట్మెంట్స్, ఓన్లీ ట్రూ బ్లాక్స్, ఓన్లీ ట్రూ బ్లాక్స్ని అలౌ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, కోలన్ ఎంటర్, ప్రింట్ మ్యాచ్డ్ మ్యాచ్డ్ అని. సో ఇక్కడ ఇది ట్రూనా ఫాల్సా, ఈ స్టేట్మెంట్ ట్రూనా ఫాల్సా? ఏ డబుల్ ఈక్వల్ టు ఏ అన్నాను, కోలన్ పెట్టాను. ఆ. కోలన్ పెట్టినప్పుడు బ్లాక్ స్టార్ట్ అయింది. బ్లాక్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా టూ స్పేసెస్ తీసుకుంది. బై డిఫాల్ట్ రెండు స్పేసులు తీసుకుంది ఇక్కడ. చూడు, బ్లాక్ అనేది బై డిఫాల్ట్ రెండు స్పేసులు తీసుకుంటుంది. ఉమ్. ఓకే, సో మ్యాచ్డ్, యూ కెన్ రైట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆ బ్లాక్లో రాసుకో, కానీ సేమ్ లైన్లో రాసుకోవాలి. ప్రింట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇఫ్ కండిషన్ ఓవర్, ఇట్లా రాసుకో, ఏమైనా రాసుకో. గో ఫర్ నెక్స్ట్. ఇట్లా ఎన్ని స్టేట్మెంట్లు రాసుకున్నా సరే బ్లాక్లో సేమ్ కాలమ్ అండ్ స్పేస్. పైన దానికి రెండు ఉన్నాయి, కింద దానికి కూడా రెండే ఉండాలి, అండ్ లాస్ట్ దానికి కూడా రెండే ఉండాలి. నువ్వు ఏదొక్కటి ఇష్యూ చేసినా ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, బ్లాక్ ఓకే. ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. బ్లాక్ ఉమ్. ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే ఇక్కడ ట్రూ కాబట్టి, స్టేట్మెంట్ ట్రూ ఓకే. కాబట్టి స్టేట్మెంట్ ట్రూ కాబట్టి బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇఫ్ అనేది ఏంటి, చెక్స్ ఓన్లీ ట్రూ స్టేట్మెంట్స్, ట్రూ బ్లాక్స్.
అది ఫాల్స్ అయితే దానికి ఇఫ్ అనేది అసలు వర్క్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఏ అన్న, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఏ అంటే ఫాల్స్. ఫాల్స్ అయితే అసలు బ్లాక్తో సంబంధం లేదు దానికి, బ్లాక్లోకి వెళ్ళదు అసలు అది. ఎందుకంటే ఉమ్, కండిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఫాల్స్ కాబట్టి వెళ్ళదు. ఉమ్, అందుకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ట్రూ స్టేట్మెంట్స్కి ట్రూ స్టేట్మెంట్స్కి మాత్రమే ఇది ట్రూ అయితేనే బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నీకు అవుట్పుట్ రావట్లా, కానీ సెకండ్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయింది, ఇక్కడ ట్రూ అయింది కాబట్టి, స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయింది కాబట్టి బ్లాక్లోకి వెళ్ళింది. బ్లాక్లోకి వెళ్ళి వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ దట్ వాజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. మ్యాచ్డ్ అని, ఇఫ్ కండిషన్ ఓవర్ అని సంథింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో సేమ్ బ్లాక్ని సేమ్ బ్లాక్ని నేను కొద్దిగా మిస్టేక్ చేస్తాను. మిస్టేక్ ఏంటంటే ఏం లేదు, ఫస్ట్ లాస్ట్ లైన్కి ఒక స్పేస్ ఎక్స్ట్రా పెట్టా. ఫస్ట్ లైన్కి రెండు ఉన్నాయి, సెకండ్ లైన్కి రెండే ఉన్నాయి, అండ్ బ్లాక్లోనే ఉన్నా, కాకపోతే మూడు స్పేసులు తీసుకున్నా ఇక్కడ. మూడు స్పేసులు తీసుకున్నా కాబట్టి అవుట్పుట్ రాదు, ఎందుకంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇండెంట్. అది క్లియర్గా చెప్పేస్తుంది ఇండెంటేషన్ ప్రాబ్లం చేస్తున్నామని. సో నాకు ప్రాపర్ ఇండెంటేషన్ కావాల్సిందే బ్లాక్లో అని అడుగుతుంది. సో నువ్వు ఎన్ని స్పేసులు తీసుకుంటావో అది నీ ఇష్టం. సపోజ్ నేను సార్ 4 తీసుకుంటా అంటే 4 తీసుకో, కానీ అన్ని లైన్లు 4 స్పేసుల్లోనే ఉండాలి. రెండు ఒక స్పేస్ అయితే కంపల్సరీ. ఒక స్పేస్ అంటే వాడు డిఫాల్ట్ రెండు ఇచ్చాడు కదా, ఒక స్పేస్ అయినా తీసుకున్నావు రోల్. అట్లీస్ట్ వన్ స్పేస్ అయితే కంపల్సరీ పెట్టాలి. ఇక్కడ చూడు, ఒక స్పేస్ అయితే కంపల్సరీ పెట్టాలి. స్పేస్ పెట్టకపోతే బ్లాక్ అనేది స్టార్ట్ కాదు. ఐ క్లియర్? ఓకే. ఒక్క స్పేస్ అయితే మ్యాండేటరీ. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్తో నువ్వు అర్థం చేసుకో. ఇక్కడ నేను థియరీ రాశాను అందుకే. సో అసలు ఇండెంటేషన్ ఉమ్, అంటే ఏంటి, ఇండెంటేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఓకే. జనరల్ కోడ్ అయితే అస్సలు స్పేస్ పెట్టకూడదు. వెన్ ఎవర్ ఓకే. యూఆర్ రైటింగ్ ద జనరల్ కోడ్ అనమాట. జనరల్ కోడ్ అంటే జనరల్గా పైథాన్ ఒక అథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ప్రింట్స్ ఏదో రాస్తున్నావు జనరల్గా. ఇప్పటిదాకా మనం ఉమ్, రాసిందంతా జనరల్ కోడే. నిన్నటి వరకు మనం ఉమ్, చూసినంత జనరల్ కోడ్. ఆ జనరల్ కోడ్కి ఎక్కడ కూడా మనము స్పేస్ పెట్టకూడదు. ఎప్పుడైతే మనము బ్లాక్స్ అనే కాన్సెప్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతామో, ఓకే, ఉమ్, బ్లాక్స్ అనే కాన్సెప్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మాత్రమే స్పేస్ పెట్టాలి. ఒక స్పేస్ మ్యాండేటరీ. యూ కెన్ టేక్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్. ఓకే. తర్వాత నువ్వు ఎన్ని పెట్టుకుంటావు అనేది నీ ఇష్టం, బట్ రిమైనింగ్ లైన్స్ అన్ని కూడా సేమ్ కాలమ్ స్పేస్లోనే ఉండాలి. ఫస్ట్ ఇది వన్ కాలమ్ స్పేస్లో ఉంది కాబట్టి రిమైనింగ్ కోడ్ అంతా కూడా వన్ కాలమ్ స్పేస్లోనే ఉండాలి. ఏదైనా ఇష్యూ చేసినా కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏం ఎర్రర్ ఇక్కడ? ఇండెంటేషన్ ఇష్యూ. ఇక్కడ ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి, స్పేస్ ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ వచ్చింది. క్లియర్? సో ఇది ఎఫ్ అబౌట్ ఇఫ్ అన్నమాట. తర్వాత ఇఫ్ ఓకే. ఎల్స్. ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ఎల్స్ అనే కండిషన్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ చెక్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్. ఇట్ విల్ చెక్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఆల్సో. రెండు బ్లాకులను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఎల్స్ రాస్తాను. సేమ్ కోడ్ తీసుకుంటాను. ఇది తీసుకుంటాను. ఓకే, సో ఇఫ్, ఓకే ఇది ఫాల్స్. బేసికలీ ఇది ఫాల్స్ వచ్చింది. ఇది ఫాల్స్ వచ్చింది కాబట్టి దెన్ గో ఫర్ ద ఎల్స్. ఓకే, సో ఫాల్స్ కాబట్టి ఏమైంది, ట్రూలోకి వెళ్తుంది. ఇది మ్యాచ్డ్. ఇది ఫాల్స్ కాబట్టి ఫాల్స్ బ్లాక్లోకి వెళ్ళింది. ఫాల్స్ బ్లాక్లోకి వెళ్ళి ఏమైంది, ఫాల్స్ బ్లాక్లోకి వెళ్ళి ఏమైంది, నాట్ మ్యాచ్డ్ అని చెప్తాను. ఇఫ్ బ్లాక్ ఈజ్ ఓవర్. సో ఇప్పుడు ఏ బ్లాక్లోకి వెళ్తున్నాను అనేది క్లియర్గా చూసుకో. కోడ్ ఏ బ్లాక్లోకి వెళ్తుంది అనేది క్లియర్గా చూసుకో. ఉమ్, సో ఏ బ్లాక్లోకి వెళ్ళింది కోడ్? బి. ఇది ఎల్స్ ఎల్స్ ప్లే. ఎల్స్లోకి వెళ్ళింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఏ అని చెక్ చేస్తున్నా. డబుల్ ఏ అని చెక్ చేసినప్పుడు అసలు అది ఫాల్స్. స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఈ బ్లాక్లోకి వెళ్ళదు. ఉమ్, ఇంకొక ఏమైనా కండిషన్ ఉందా అని చెక్ చేసుకుంటారు. ఇంకో కండిషన్ ఎల్స్ కండిషన్ ఉంది. ఎల్స్ కండిషన్ ఏంది, ట్రూ బ్లాక్. ఎల్స్ అనేది మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో డైరెక్ట్గా అది ఫాల్స్ అయితే డైరెక్ట్గా ట్రూలోకి వెళ్తుంది. ట్రూలోకి వెళ్ళి నాట్ మ్యాచ్డ్ అని చెప్తుంది. ఆ, తర్వాత నాట్ మ్యాచ్డ్ ఎల్స్ బ్లాక్ ఓవర్ అండ్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ అని అని చెప్తుంది. సో నేను మళ్ళీ నార్మల్ జనరల్ కోడ్ రాయాలి, బ్లాక్లో నుంచి బయటకు రావాలంటే బ్యాక్ స్పేస్ కొట్టేసి నార్మల్ కోడ్ రాసుకో.
బ్యాక్ స్పేస్ పెట్టి, సో ఐ ఆమ్ అవుట్ సైడ్, ఐ ఆమ్ ప్రింటింగ్, ఐ ఆమ్ ప్రింటింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్, ఐ ఆమ్ ప్రింటింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్. సో ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ లాస్ట్లో ప్రింట్ అవుతుంది చూసావా, ఇది బ్లాక్లో కోడ్ కాదు, ఉమ్, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్, బ్లాక్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాం, ఓకే ఓకే కండిషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాం, నార్మల్ జనరల్ కోడ్ రాసుకుంటున్నాం. ఇంకా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఓకే అనేది మనం నార్మల్ స్పేసెస్ లేకుండా రాసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి చూసుకో, ఇది ఇక్కడ నో అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్, ఇక్కడ క్లియర్గా నేను కామెంట్స్ పెడుతున్నాను మీకు అర్థం కావడానికి. ఇదేమో ఇన్సైడ్ ద బ్లాక్, ఇక్కడ ఇన్సైడ్ బ్లాక్, ఇన్సైడ్ ఫాల్స్ బ్లాక్, సారీ ఇన్సైడ్ ట్రూ బ్లాక్. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ని బట్టి ఇది ఇన్సైడ్ ట్రూ బ్లాక్, ఇది ఏంటంటే ఇన్సైడ్ ఫాల్స్ బ్లాక్. ఓకే, సో క్లియర్గా నేను మీకు ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను లైక్ దిస్. సో ఇదేంటంటే ఇఫ్ ఎల్స్ అనమాట. లేదు సార్ నేను నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా స్పీడ్ ఉంది అనుకో, సో లో స్పీడ్లో వెళ్తుంటే ఒక 30 రేంజ్, యావరేజ్ స్పీడ్లో వెళ్తుంటే 30 నుంచి 80 రేంజ్, హై స్పీడ్లో వెళ్తుంటే గుడ్ స్పీడ్లో వెళ్తుంటే 60 to 100 రేంజ్, హై స్పీడ్ అంటే 100 దాటితే హై స్పీడ్. ఇట్లా నేను స్పీడ్ని ఏ ఏ రేంజ్లో ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి అంటే మల్టిపుల్ కండిషన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. మల్టిపుల్ కండిషన్స్ చెక్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు దేర్ ఇస్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ యూ నీడ్ టు హ్యాండిల్, దట్ ఈస్ ఎల్ఎఫ్. ఎల్ఎఫ్ అనేది ఏంటంటే చెకింగ్ మోర్ కండిషన్స్, చెకింగ్ మోర్ కండిషన్స్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ చెక్ చేసిద్ది అది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సపోజ్ స్పీడ్ ఉందనుకో, ఒక వేరియబుల్ స్పీడ్ అనేది ఉంటుంది, స్పీడ్ ఒక 65 ఇస్తాం. ఓకే, ఇఫ్ స్పీడ్ less than 30 అనుకో, ఒకవేళ ప్రింట్ లో స్పీడ్ అనుకోండి, అంటే 30 కన్నా తక్కువలో వెళ్తున్నాడు బండి అంటే లో స్పీడ్. లేదు, ఎల్ఎఫ్ ఎల్ఎఫ్ స్పీడ్ స్పీడ్ గ్రేటర్ దాన్ 30 అండ్ స్పీడ్ less than 60 అనుకో, వాడలేదు ఏంటి యావరేజ్ స్పీడ్ వెళ్తున్నాడు అనుకుందాం. వాడే కోడ్ వచ్చేస్తున్నాడు, కానీ ఇంకా నేను ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్ రాయాలి. ఓకే, యావరేజ్ స్పీడ్ అనుకో, అయితే యావరేజ్ స్పీడ్ అనుకుందాం. ఓకే, తర్వాత ఇంకొక కండిషన్ చెక్ చేస్తాను, ఎల్ఎఫ్ స్పీడ్. ఇది బాగానే ఉంది కదా కోడ్, వాడుకుందాం. ఓకే, సో ఫైన్, చాలే. చూడు, దిస్ దిస్ ఈస్ చెకింగ్ విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్. 30 కన్నా తక్కువ ఉంటే ఏంటి లో స్పీడ్, 30 నుంచి 60 రేంజ్లో ఓకే ఉంటుంది యావరేజ్ స్పీడ్, 60 ఓకే గ్రేటర్ దాన్ 60 అండ్ less than 90 అంటే హై స్పీడ్, అండ్ ఎల్స్ వెరీ హై స్పీడ్ అంటే 90 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వెరీ హై స్పీడ్. 100 పెట్టుకుంటాను. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను స్పీడ్ అనేది 120 ఇస్తాను, 120లో వెళ్తున్నాడు మనవాడు. సో 120లో వెళ్ళేటప్పుడు ఏ స్పీడ్లో ఉంటాడు, ఏ కండిషన్లో ఉంటాడు, వెరీ హై స్పీడ్లో ఉంటాడు. ఓకే, సో స్పీడ్ ఒక 78లో వెళ్తున్నాడు బండి, సో 78లో వెళ్తున్నప్పుడు ఎంత హై స్పీడ్, అంతే కదా. సో ఉమ్, ఉమ్, మన బేసికలీ మన వాల్యూ ఒకటి ఉంది, ఆ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ స్పీడ్ రేంజ్ని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. సో ఇట్లానే నాకు ఇంకో ప్రోగ్రామ్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మార్క్స్ ఉన్నాయి, ఒక పిల్లవాడి మార్క్స్ ఉన్నాయి, ఆ మార్క్స్ని బేస్ చేసుకొని అతనికి ఒక ర్యాంక్ ఇవ్వాలి నేను, మార్క్స్ని బేస్ చేసుకొని ఒక ర్యాంక్ ఇవ్వాలి. ఉమ్, ఇవ్వచ్చు ఇవ్వచ్చు కదా. ఓకే, ఇప్పుడు 1000 మార్క్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్మీడియట్కి, 1000 మార్క్స్లో సపోజ్ 400 బిలో ఉంటే ఏం ర్యాంక్ ఇద్దాము, 400 to 600 రేంజ్లో ఉంటే ఏ ర్యాంక్ ఇద్దాము, 600 to 800 రేంజ్లో, 900 రేంజ్లో ఉంటే ఏ ర్యాంక్ ఇద్దాము, 900 అబోవ్ ఉంటే ఏ ర్యాంక్ ఇద్దాము. అట్లా ఒక ర్యాంక్ అనేది మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు బేసికలీ, బేస్డ్ ఆన్ ద మార్క్స్. అట్లా నువ్వు జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకో ప్రాక్టీస్. ఓకే ఓకే సో ఇదేంటంటే కండిషన్స్ అన్నమాట.
నెస్టెడ్ కండిషన్స్ ఓకే. ఎలా రాస్తావు అంటే, ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ యూ గో విత్ ద అనదర్ కండిషన్. సపోజ్ ఇక్కడ చూడు, ఓకే, ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 అండ్ ఓటెడ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. ఓకే, టూది పెట్టాను ఇక్కడ. ఏజ్ 67. ఓకే, ఇక్కడ టూ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నా. ఒక ఏజ్ తీసుకున్నాను, లేకపోతే ఒక ఏజ్ తీసుకున్నాను అండ్ ఓటెడా లేదా అనేది ఒక బూలియన్ వాల్యూ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఒక కండిషన్ చెక్ చేస్తా. ఇఫ్ ఏజ్ లెస్ దాన్ 18, ప్రింట్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్. నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్. ఓకే, ఎల్స్ ప్రింట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ వాడే ఇస్తున్నాడప్ప, బాగుంది. ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్. సో అసలు నాట్ ఎలిజిబుల్ అంటే మనం ఇంకేం వెళ్ళడానికి లేదు. నాట్ ఎలిజిబుల్ అంటే అసలు ఏం వెళ్ళడానికి లేదు. ఎలిజిబుల్ అనుకో, ఒకవేళ ఉమ్, ఎలిజిబుల్ అయితే మళ్ళీ మనం చెక్ చేయాలి ఓటేసాడా లేదా. ఉమ్, ఓటెడ్ ట్రూ అంటే ఆల్రెడీ ఓటెడ్ అనేది ఇంకో కండిషన్. అంటే ప్రింట్ లో, ఉమ్, బ్లాక్ లో, ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయి, ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ లో ఉన్నావు, ఉమ్. ఇంకొక బ్లాక్ ఎల్స్ అనేది ఇంకొక బ్లాక్, దాన్ని నెస్టెడ్ బ్లాక్ అంటారు. ఓకే. నెస్టెడ్ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ అదే లైన్ లో ఉంది కోడ్, అదే లైన్ లో అదే కాలమ్ స్పేస్ లోనే ఉంది, కాకపోతే ఇంకొక ఉమ్, స్పేస్ యాడ్ అయింది ఇక్కడ. ఎందుకు మళ్ళీ ఉమ్, అడిషనల్ స్పేస్ యాడ్ అయింది అంటే ఇంకొక బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం, అంటే బ్లాక్ ఇన్ బ్లాక్. ఇదేమో మెయిన్ బ్లాక్, ఉమ్, ఇదేమో ఇన్నర్ బ్లాక్. ఉమ్. ఓకే, అదే నెస్టెడ్ ఇఫ్స్ అంటాను. నెస్టెడ్ ఇఫ్స్ అంటే ఒక ఇఫ్ లో ఇంకొక ఇఫ్ చెక్ చేయడం, ఒక ఇఫ్ లో ఇంకొక ఇఫ్ చెక్ చేయడం. ఉమ్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఓకే. ఆ, మళ్ళీ ఓటెడా నాట్ ఓటెడా. సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓట్ ఇక్కడ రాసుకో నార్మల్గా, ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓట్ అని. రైనింగ్ అంటే ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఓట్, నాట్ రైనింగ్ అంటే హీ విల్ గో ఫర్ ఓట్. అట్లా ఏదో డిఫరెంట్ కండిషన్స్ రాసుకో లోపల మళ్ళీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వే యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద కండిషన్స్. కండిషన్స్ ఇట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో ఫర్ ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం చూడు, కండిషన్స్ మీద ఒక శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు చెక్ ఈవెన్ నెంబర్స్. I want to check even numbers. Okay, let me have the list of items. 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma. Okay, list of numbers తీసుకుంటాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఇఫ్ నంబర్, మళ్ళీ లూప్స్ లోకి వెళ్ళాలి. లూప్స్ లోకి వెళ్తేనే ఇది అర్థమైంది నీకు. సరే, ఫస్ట్ లూప్ లోకి వెళ్దాం. లూప్స్ లోకి వెళ్దాం. లూప్స్ అంటే ఏంటంటే బేసికలీ ఇటరేషన్స్ అన్నమాట. ఇటరేషన్స్. అండ్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ లూప్స్. వైల్ లూప్ ఉంటుంది, ఫర్ ఇన్ ఉంటుంది, ఫర్ లూప్ ఉంటుంది. డూ- డూ వైల్ లేదు, పైథాన్లో డూ వైల్ లేదు. వైల్ అండ్ ఫర్, అవును. వైల్ అండ్ ఫర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు లిస్ట్ తీసుకుంటాను. నంబర్స్ అంటాను. నంబర్స్ ఈక్వల్ టు 1 to 10. 1 to 10 నెంబర్స్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను లూప్ చేయాలి. వైల్ నమ్ లెస్ దాన్ లెన్ ఆఫ్ నమ్స్. లెన్ అనే మెథడ్ గుర్తుందా? లెన్ అనేది ఏంటి? లెన్ గుర్తుందా? లెన్ అనే కాన్సెప్ట్. మ్మ్. లెన్ అనేది ఏం చేస్తుంది? లెంత్ చెక్ చేస్తుంది. మనము చెప్పుకున్నాం కదా, లిస్ట్ చెప్పిన ఓకే. ఒక్కొక్క లెంత్. లెంత్ చెక్ చేస్తుంది. సరే, ప్రింట్. ఓకే, సో లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్. నమ్ నాట్ డిఫైన్డ్. Num is equal to 0. Okay, so can you see here?
అంటే నంబర్స్ ఉన్నాయి, ఒక 10 నెంబర్స్. నాకేంటంటే ప్రతి ఒక్క నెంబర్ని నేను ఇటరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ప్రతి ఉమ్, ఒక్క నెంబర్ని నేను ఇటరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ నమ్స్ ఆఫ్, యూ కెన్ ప్రింట్ నమ్ జస్ట్. నమ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ టైం నంబర్ ఏంటి? ఫస్ట్ టైం ఇండెక్స్, ఇది ఇండెక్స్ అన్నమాట. 0 ఇండెక్స్ ఓకే. నుంచి 9 ఇండెక్స్ దాకా వెళ్తుంది. 0 ఇండెక్స్ నుంచి 9 ఇండెక్స్ దాకా వెళ్తుంది. సో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రింట్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ. సో ఇదే విధంగా నేను నేమ్స్ ప్రింట్ చేయాలంటే నేమ్స్ అని రాసుకుంటాం. నేమ్స్, కొన్ని నేమ్స్ రాసుకున్నాం ఇక్కడ. లిఖిత, హర్షిత, కిరణ్, స్వామి. Okay, I have some names here. So what my requirement is, first while ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టు, అంటే ఇండెక్స్ 0. వైల్ నేమ్ లెస్ దాన్ లెన్ ఆఫ్ నేమ్స్, ప్రింట్ నేమ్, ప్రింట్ నేమ్, దట్స్ ఇట్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఓన్లీ ప్రింట్ చేసిద్ది. చూడు, సారీ ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది. ఓకే, కొన్ని నేమ్స్ తీసుకుందాం. కిరణ్, స్వామి, రవి, వేణు. ఐ హ్యావ్ సమ్ నేమ్స్ హియర్. ఓకే, నేమ్ ఇండెక్స్ ని డిఫైన్ చేస్తా. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. వైల్ నేమ్ లెస్ దాన్ names, length of names, then print name, and name plus is equal to 1. ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు నాకు అన్ని ఇండెక్స్లు ప్రింట్ అవుతున్నాయి, కాకపోతే నాకు ఇండెక్స్లు కాదు కావాల్సింది, ఇండెక్స్లో ఉన్న వాల్యూ కావాలి. ఉమ్, సో అప్పుడు నేమ్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఆఫ్ నేమ్ అంటే అయిపోతుంది. నేమ్స్ ఆఫ్ నేమ్ ఫస్ట్ టైం 0 కాబట్టి నేమ్స్ ఆఫ్ నేమ్ ఏంటి? ఫస్ట్ నేమ్స్ ఆఫ్ 0, నేమ్స్ ఆఫ్ 0 కిరణ్, నేమ్స్ ఆఫ్ 1 ఏంటి? స్వామి, నేమ్స్ ఆఫ్ 2 ఏంటి? రవి, నేమ్స్ ఆఫ్ 3 ఏంటి? సో ఇట్లా వైల్ లూప్ రాసుకోవచ్చు. సో ఇంత ప్రొసీజర్ ఎందుకు సార్? డైరెక్ట్గా మనం ఫర్లో చేసుకోవచ్చు. ఫర్ అనేది చాలా సింపుల్, కంపేరింగ్ టు ద వైల్. ఫర్ లూప్ చాలా సింపుల్. ఫర్ ఇన్ అంటారు యాక్చువల్లీ. ఫర్ నమ్ ఇన్ నమ్స్ అయిపోయింది. నమ్ ఇన్ నమ్స్ అంటే అయిపోద్ది కోడ్. అక్కడ మనము ఇంక్రిమెంట్ చేసే అవసరం లేదు, లెంత్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ నమ్ ఇన్ నమ్స్ అంటే అయిపోద్ది. అదే ఫర్ నేమ్ ఇన్ నేమ్స్ అంటే అయిపోద్ది. నేమ్ ఇన్ నేమ్స్, ప్రింట్ నేమ్. ఇక్కడ ఏంటి? నేను ఏం చెక్ చేయట్లా, అర్థమవుతుంది? ఇక్కడ నేను ఏం కండిషన్ చెక్ చేయట్లా, లెంత్ చెక్ చేయట్లా, లేకపోతే ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ చేయట్లా, ఏం చేయట్లా. ఈ కోడ్కి డిఫరెన్స్ ఉంది చూడు. నార్మల్గా అయితే ఇలా రాయాలి కోడ్ వైల్ లూప్లో. వైల్ లూప్లో ఇలా రాయాలి కోడ్. అదే ఫర్ లూప్లో అయితే ఎంత సింపుల్గా షార్ట్గా రాసుకోవచ్చు. వైల్ లూప్లో ఎంత రాయాలి కదా కోడ్. వైల్ లూప్లో ఎంత కోడ్ రాయాలి కదా. సరే దీన్ని తీసేయి. వైల్ లూప్లో ఎంత రాయాలి కదా. అదే ఫర్ లూప్ అనుకో నేమ్ ఇన్ నేమ్స్ అంటే అయిపోతుంది. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ప్రింట్ ఆల్ ద నేమ్స్ అవుతాయి. క్లియరా? ఉమ్, సో ఇది ఫర్ లూప్. సో ఇప్పుడు కండిషన్స్ని, లూప్స్ని యూజ్ చేసి మనము కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దాం. ఈవెన్ నెంబర్ చెక్ చేయాలనుకో, ఈవెన్ నెంబర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో అంతే, కోడ్ వచ్చేసాడు వాడు, ఈవెన్ అనగానే వచ్చేసాడు. నమ్ ఇన్ నంబర్స్ %2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ప్రింట్ నెంబర్స్, ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రింట్. ఆడ్ అనుకో, ఐ వాంట్ టు చెక్ ద ఓన్లీ ఆడ్ నెంబర్స్ అనుకో, ఐ వాంట్ టు చెక్ ద ఓన్లీ ఆడ్ నెంబర్స్ అనుకో. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్, కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్, ఓన్లీ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే అయిపోతుంది. నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఆడ్ నెంబర్స్ వస్తాయి. ఇవి ఈవెన్ నెంబర్స్లో ఇవి ఆడ్ నెంబర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేమ్స్ ఉన్నాయి కదా.
కొన్ని నేమ్స్కి ఉమ్. 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని నేమ్స్కి 4 లెటర్స్ ఉన్నాయి. నాకు 4 లెటర్స్ ఉన్న నేమ్సే కావాలి. అప్పుడు ఏం చేద్దాం? 4 లెటర్స్ ఉన్న నేమ్సే కావాలి, 4 క్యారెక్టర్స్ ఉన్న నేమ్సే కావాలి. ఫైండ్ 4 క్యారెక్టర్ నేమ్స్. ఓకే, అంతే, ఏం లేదు, కోడ్ ఇచ్చేసాడు చూడు. కోడ్ ఇచ్చేసాడు, నేమ్ ఇన్ నేమ్స్, లెన్ ఆఫ్ నేమ్ ఉమ్. డబుల్ ఈక్వల్ టు 4. అంతే, సింపుల్. రవి అండ్ వేణు. లేదు, ఈ నేమ్స్లో ఎక్కడైతే ఎస్ అనే క్యారెక్టర్ ఉందో ఆ నేమ్ కావాలి. ఎస్ అనే క్యారెక్టర్ ఎక్కడ ఉందో ఆ నేమ్స్ కావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎక్కడైతే ఎస్ అనే క్యారెక్టర్ ఉందో ఆ నేమ్ కావాలి, ఫిల్టర్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సేమ్. లెంత్. లెంత్ కాదు, ఫైండ్ ఫైండ్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఇన్ నేమ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే, నేమ్స్ ఆఫ్ నేమ్, నేమ్స్ ఆఫ్ నేమ్ అంటే ఎస్ అనే క్యారెక్టర్ కదా, ఇన్ ఎస్ ఇన్ ఎస్ ఇన్ నేమ్స్ ఆఫ్ నేమ్. ఎక్కడైతే ఎస్ అనే క్యారెక్టర్ నేమ్, సారీ, నేమ్ లో దొరుకుతుందో, ఎస్ అనే క్యారెక్టర్ నేమ్ లో దొరుకుతుందో అప్పుడు నేను ప్రింట్ నేమ్ అంటే అయిపోద్ది కదా. ఇది మనకి ఇన్ ఆపరేటర్ తెలుసు కదా, మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్. ఇన్ ఆపరేటర్ ఐడియా ఉంది కదా, మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్. మనం ఆపరేటర్స్ చెప్పినప్పుడు మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా వేణు? ఉమ్. మనం మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ చెప్పుకున్నాం, ఇన్ అని, గుర్తుందా? సో ఇఫ్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఇన్ నేమ్, ఎప్పుడైతే నేమ్ లో ఎస్ అని దొరుకుతుందో ప్రింట్ చేయని చెప్తున్నా. ఎక్కడ ఏదైనా దొరికిందా? ఓ, సో ఉమ్. కోలన్ 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 మిస్ట్. దొరికింది, స్వామి దొరికింది. ఉమ్. మన దగ్గర ఒక 4 నేమ్స్ ఉన్నాయి, కిరణ్, స్వామి, రవి, వేణు. ఓకే, ఎక్కడైతే ఏ అనే క్యారెక్టర్ దొరుకుతుందో ఆ నేమ్స్ ని ప్రింట్ చేయని చెప్తాం. ఏ అనే క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి? సేమ్ ప్రోగ్రామ్. ఏ అనే క్యారెక్టర్తో ఏదైనా నేమ్స్ ఉన్నాయా? ఏ అనే క్యారెక్టర్తో కొన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ పెట్టేసి, ఏ అనే క్యారెక్టర్తో కొన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి, కిరణ్, స్వామి, రవి. కిరణ్లో ఉమ్. ఏముంది, స్వామిలో ఏముంది, రవిలో ఏముంది. సో ఇట్లా చాలా ఈజీగా రాసుకోవచ్చు పైథాన్ కోడ్. కొంచెం ఫోకస్ పెట్టాలి అంతే. ఓకే.